Good morning to all. So today we are going to discuss about our next family of algae, Bacillariophyceae, which consisting of diatoms. You can see from the background the beautiful ornamentation of various types of diatoms. This is a scanning electron micrographs of diatoms, which is the primary producers of our food chain. So, what are diatoms? Apart from all other classes of algae which we have studied, diatoms are eukaryotic algae. Since it is an eukaryote, not only eukaryote, it is a diploid type of algae. Apart from the haplontic life cycle we have studied so far, they have unicellular or colony forms of thallus and over 200 genera with 16,000 species. They found in freshwater as well as marine habitats, and few can be found in terrestrial ecosystems. They are mostly planktonic, but very few are epiphytic and epizoic form, and they are very much of economic importance because they form the diatomaceous earth. So, coming to the general characters of Bacillariophyceae, the cell wall is silica, is made up of silica and manganese, that is the cell wall is siliceous, and the flagella is totally absent. So, the diatoms move by gliding movement by cytoplasmic stream. But the sperms are usually flagellate and shows motility. And the chromatophores are the pigments consisting of chlorophyll A and chlorophyll E and fucoxanthin, diatoxanthin, diatomine, but there is no chlorophyll B. And the reserved food material is oil, volutin and chrysolaminarin. Reproduction takes place by vegetative as well as sexual methods. Vegetative multiplication usually occurs when the cell size become reduced over generation to generation, which we will discuss in coming slides. There are the various types of examples: Navicula, Diplonis, Isthmia and Cyclotilla. You can see the diversity of structures seen in diatoms. So, when we classify diatom, you can know that it is all algae comes under domain Eukaryota, kingdom Chrome alveolata, phylum Heterochondrophyta and class Bacillariophyceae, and there are two orders in Bacillariophyceae, centrales and penniles. So, you should know the difference between what are centrales and penniles. From the term itself, centrales means they are of radial symmetry, whereas pennates are boat shaped. You can see from the diagram, these are pennate and these are centrales, and centrales are usually show various types of shape and sizes, but penniles are usually boat shaped. Symmetry centric symmetry or radial symmetry in centric diatoms, whereas bilateral symmetry in pennates. And the chloroplast also show variation. In centric it is discoid, whereas in pennate it is an elongated type of chloroplast. Raphe, which is a central longitudinal slit, which we can see in pennates, this one, the slit, okay, the long slits which is present in pennates, whereas raphe is absent in centric diatoms. And the striations or the what beautifully sculpturing seen on the surface of diatoms are radially arranged in centric diatoms, whereas in pennates they are of pinnate striations. And coming to the color, apart from Chlorophyceae, Xanthophyceae, they do not tend to have a strong, highly visible color, but they show some yellow brown, golden yellow, olive green colors, depends on the concentration and the presence of pigment xanthophyll. So, we will look into deep the structure of cell wall, which is a very peculiar type of cell wall present in diatoms when comparing to other types of algae you have studied. The hard cell wall or the shell like cell wall is known as frustule, which is very hard, and it is a hydrated and amorphous silica, made up of hydrated and amorphous silica. The cell wall consisting of two parts, inner pectin and outer hydrated silica.
and the cell wall consisting of two halves or theca, and the upper theca is known as epitheca and the lower half is known as hypotheca. You just imagine the structure of a soap case. നമ്മുടെ ഒരു സോപ്പ് പെട്ടിയില്ലേ, മുകളിലൊരു അടപ്പും താഴെയൊരു അടപ്പും, അത് ഫേമായിട്ട് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സോപ്പ് പെട്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അസ്യൂം ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പെട്രി ഡിഷ്, ഉള്ളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കയറി നിൽക്കുന്ന പെട്രിയും അതിൻ്റെ കവറുമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കുക. എന്നിട്ട് അപ്പർ കവറിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പിത്തിക്ക എന്നും ലോവർ കവറിനെ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിക്ക എന്നും പറയും. ആൻഡ് ഈച്ച് തീക്ക, ദാറ്റ് ഈസ് എപ്പിത്തിക്ക ആൻഡ് ഹൈപ്പോത്തിക്ക, കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടു പാർട്സ്, എ വാൽവ് പോപ്പർ ആൻഡ് എ കണക്റ്റിംഗ് ബാൻഡ്. അതായത് കണക്റ്റിംഗ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡിൽ കൂടെ നോക്കുന്നതാണ് കണക്റ്റിംഗ് ബാൻഡ്. മുകളിൽ കൂടെ, അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ സോപ്പ് പെട്ടിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കണക്റ്റിംഗ് ബാൻഡും ഏറ്റവും മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വാൽവുമാണ്. അതിൻ്റെ എപ്പിത്തിക്കയുടെ കണക്റ്റിംഗ് ബാൻഡ് എപ്പോഴും ഹൈപ്പോത്തിക്കയുടെ കണക്റ്റിംഗ് ബാൻഡുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തായിരിക്കും കാണുന്നത്. അത് ഫേമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് സൈഡിൽ സിമെൻറ്റ് പോലെ സിലിക്ക വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗേർഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിലെ അപ്പർ പോർഷൻ ഓഫ് ഗേർഡിൽ വിച്ച് ഓവർലാപ്സ് വിച്ച് ലോവർ പോർഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് എപ്പിസിംഗുലം, ആൻഡ് ദ ലോവർ പോർഷൻ ഓഫ് ഗേർഡിൽ വിത്ത് ഓവർലാപ്സ് വിത്ത് അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ഗേർഡിൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൈപ്പോസിംഗുലർ. നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാം. നിങ്ങൾ സൈഡിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കണക്റ്റിംഗ് ബാൻഡ് കാണാൻ പറ്റൂ. മുകളിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോർഷനെയാണ് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ സൈഡിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നിന്നുള്ള കണക്റ്റിംഗ് ബാൻഡും താഴെ നിന്നുള്ള കണക്റ്റിംഗ് ബാൻഡും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത കുറച്ച് പോർഷൻസ് കാണാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗേർഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെ അപ്പർ പോർഷൻ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ എപ്പിസിംഗുലം എന്നും ലോവർ പോർഷൻ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഹൈപ്പോസിംഗുലം എന്നും പറയും. ഇനി ഒന്നും നോക്കാതെ നിങ്ങൾ വാൽവുലാർ വ്യൂ ആണ് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ. ഗേർഡിൽ വ്യൂ ഉണ്ട്, വാൽവുലാർ വ്യൂ ഉണ്ട്. ഗേർഡിൽ വ്യൂ നിങ്ങൾ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നു, വാൽവുലാർ വ്യൂ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നു. വാൽവുലാർ വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ there are presence of raphe that are longitudinal groove along the central part of valve. ആ വാൽവ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ തിക്കനിങ്സ് കാണിക്കും. ആ തിക്കനിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ചില സമയങ്ങളിൽ വാൽവ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, മാർജിൻ കഴിഞ്ഞും താഴേക്ക് പോകും. അതിനെ നമ്മൾ സീറ്റേ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി സെൽ വാൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സെൽ വാൾ ഡെഡ് ആണെന്നറിയാം. സോ ലിവിങ് മെറ്റീരിയലിന് മാത്രമേ സെൽ വാൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ സെൽ വാൾ ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് സിലിക്ക ഓക്കേഴ്സ് ഇൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പാറ്റേൺസ് നോൺ ആസ് സ്ട്രൈ. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെന്നേറ്റ് സ്ട്രൈ ആൻഡ് സെൻട്രിക് സ്ട്രൈ എന്ന്. പിന്നേറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ബോട്ട് ഷേഡിൽ, സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ളതിൽ സെൻട്രിക് ആയിട്ടായിരിക്കും സിലിക്ക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാറ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ റാഫെ. ഇത് സെൻട്രിക്കിൽ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ സെൻട്രൽ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ലിറ്റാണ് വിത്ത് പോളാർ നോഡ്യൂൾ. നടുക്കുള്ള നോഡ്യൂളിൽ, രണ്ടറ്റത്തുള്ള നോഡ്യൂളിനെ നമ്മൾ പോളാർ നോഡ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കും. സെൻട്രലുള്ള നോഡ്യൂളിനെ സെൻട്രൽ നോഡ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കും. പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ലിവിങ് പാർട്ടാണ്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻറ്റു സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. സൈറ്റോപ്ലാസം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെംബ്രെയിൻ bound organelles. Reserve food is oil and chrysolaminarin. Chromatophores നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ഡി, ഫ്യൂക്കോസാന്തിൻ, വയോളസാന്തിൻ, ഡയാറ്റമിൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. മെട്രിക്സ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് DNA, RNA, എക്സെട്ര. ലോക്കോമോഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സിൻസ് ദർ ഇസ് നോ motile flagella, usually they shows gliding movement, whereas centric diatoms are usually non-motile. അവർ മൂവ് ചെയ്യില്ല. Pennate show jerking, gliding and creeping movement. Strands of mucilage are secreted through the raphe and they attach to the substratum and cells glide over the substratum by cytoplasmic stream. And next one cell wall pole അടുത്തത് important ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റമിൻ്റെ പോർഷനാണ് reproduction, which we have already told that they reproduced by vegetative as well as sexual method. Vegetative method by mitotic cell division, fission. ബാക്ടീരിയയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതുപോലെ ജസ്റ്റ് ബൈ മൈറ്റോട്ടിക് സെൽ ഡിവിഷനാണ്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നീട് പറയാം. പ്രയോർ ടു ഡിവിഷൻ ദ സെൽ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ സൈസ്. എപ്പിത്തിക്കയും ഹൈപ്പോത്തിക്കയും എന്ത് ചെയ്യും, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് അവ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ എപ്പിത്തിക്ക ഹൈപ്പോത്തിക്ക ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ്. ദ സെൽ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ സൈസ്, ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവിഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഡിവിഷൻ. One of the resultant daughter nuclei will occupy the epitheca and other will occupy the hypotheca. And next, the missing theca is soon secreted by each of the protoplast and the new theca secreted becomes a hypotheca in each daughter cells. അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. ഇതാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സെൽ ഡിവിഷനിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പാരൻറ്റ്
ഡയറ്റം ഉണ്ട്, അതിന് ഹൈപ്പോത്തിക്കയും എപ്പിത്തിക്കയും ഉണ്ട്. ഡ്യൂറിങ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബോത്ത് ഹൈപ്പോത്തിക്ക ആൻഡ് എപ്പിത്തിക്ക ബിക്കംസ് സെപ്പറേറ്റഡ്. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് അത് എപ്പിത്തിക്ക ആയാലും ഹൈപ്പോത്തിക്ക ആയാലും രണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അടുത്ത തീക്ക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എപ്പോഴും പുതിയതായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഹൈപ്പോത്തിക്ക ആയിട്ട് മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ നിന്ന് നോക്കൂ, എപ്പിത്തീക്ക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ജനറേഷൻസ് എല്ലാം ഒരേ സൈസായിരിക്കും. പക്ഷേ ഹൈപ്പോത്തീക്കയാണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് വൺ, ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കൂ. ഹൈപ്പോത്തീക്കയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും? ആ ഹൈപ്പോത്തീക്ക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് എപ്പിത്തീക്കയായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. സോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും ഹൈപ്പോത്തീക്ക ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ജനറേഷൻ സൈസ് കുറഞ്ഞു വരും. സോ സബ്സിക്വൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻ 1 or 2 or 4 ജനറേഷൻസ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഡയാറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് വളരെ എന്ത് ചെയ്യും? ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകും. വേറൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? അതായത് 1/4 എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും 1/2 എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? സ്മോൾ ആയിരിക്കും ഡയാറ്റത്തിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. സോ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷനാണ് കോമൺ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഡയാറ്റം. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്യൂറിങ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എപ്പിത്തിക്ക ആൻഡ് ഹൈപ്പോത്തിക്ക ബിക്കം സെപ്പറേറ്റഡ്. ഈവൻ ദോ എപ്പിത്തീക്ക ആൻഡ് ഹൈപ്പോത്തീക്ക ആയിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും രണ്ടും ഡിവിഷൻ ടൈമിൽ എപ്പിത്തീക്ക ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ അടുത്ത പുതിയ സെൽ വാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ പുതുതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സെൽ വാൾ എപ്പോഴും ഹൈപ്പോത്തീക്ക ആയിരിക്കും. സോ 1/2 ഓഫ് ദ ജനറേഷൻ വിൽ ബിക്കം ഗ്രാജുവലി ലിമിറ്റഡ് ഇൻ സൈസ് ആഫ്റ്റർ ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ. ഓക്കെ, ആ സ്മോളർ ഫ്രസ്റ്റ്യൂൾസിന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത്രത്തോളം അത് സ്മോൾ സൈസായി പോവും. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഏതുണ്ടാകുന്നത്? ദ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ഓക്സോസ്പോർ ഫോർമേഷൻ നടക്കാറ്. അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ദെയർ കംസ് ദ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. സോ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഫെമിലറീസ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. The daughter cell that has received parent epitheca will attain the same size of the parent cell, but the daughter cell that has received parent hypotheca will be slightly smaller in size. When this continues over generations after generation, size decreases progressively to a critically lower limit. Beyond this limit, physiological processes become difficult and thus survival too. Under such situations, diatoms reproduce sexually to regain normal size, to restore normal metabolism and vitality. അവിടെയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വരാറ്. സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഐസോഗമസ് ആണ് പെന്നൈൽസിൽ, ഊഗാമസ് ആണ് സെൻട്രൈൽസിൽ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ, ലൈറ്റ്, ന്യൂട്രീഷൻ എക്സെട്ര. ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾവേസ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓക്സോസ്പോർ, വിച്ച് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്സോസ്പോർ സെൻട്രൈൽസിൽ ഓക്സോസ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡിഫൈഡ് സൈഗോട്ടാണ്. പെന്നൈറ്റ്സിൽ ഇറ്റ് മേ ബി എയ്തർ മോഡിഫൈഡ് സൈഗോട്ട് ഓർ പാർത്തനോജനിക് വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റും ആവാം വിത്തൗട്ട് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. So we will discuss the oxospore formation in pennails. ഓക്സോസ്പോർ പെന്നൈൽസിൽ സിംഗമി ആവാം, പാർത്തനോജെൻസിസും ആവാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇനി സിംഗമി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് 3 types. Development of a single oxospore by 2 conjugating cell, development of 2 oxospore by 2 conjugating cell, and development of oxospore by autogamy. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓട്ടോഗമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ്. So what happens? Diploid nucleus, since it is a diploid algae, diploid nucleus undergo meiosis to form 4 haploid nuclei. 2 of them degenerate, 2 other fuse to form the zygote. Zygote elongates and transforms to oxospore. ഓട്ടോഗമിയാണ്, ഒരൊറ്റ ഡയാറ്റം മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യൂ. ആ ഡയാറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്. മിയോസിസ് നടന്ന 4 ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആകും. അതിൽ 2 എണ്ണം ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ടാകും. സൈഗോട്ട് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്സോസ്പോർ ആകും. ഇനി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഓക്സോസ്പോർ ബൈ 2 കോൺജുഗേറ്റിംഗ് സെൽ ആണെങ്കിലോ, 2 കോൺജുഗേറ്റിംഗ് സെൽ കംസ് ഇൻ പെയർ, ഗെറ്റ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ കോമൺ ഷീത്ത്. These cells undergo meiotic nucleus to form 4 haploid nuclei in each cell. Of the 4, 3 degenerate and only 1 remains in 2 of the conjugating cell, and each of the 1 transforms to gamete. Gametes are liberated and fused to form zygote. Zygote elongates in plane parallel to the long axis of the parent cell and transforms to oxospore. ഓക്സോസ്പോർ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന പെക്റ്റിക് മെംബ്രെയിനെയാണ് പെരിസോണിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്സോസ്പോറിന് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന തിന്നായിട്ടുള്ള സിലിസിഫൈഡ് പെക്റ്റിക് മെംബ്രെയിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെരിസോണിയം.
Okay, then the picture shows how production of an oxospore by two conjugating cells in pennies. Next എന്ന് പറയുന്നത് development of two oxospores by two conjugating cell, which is the most common method in pennies. Sorry, here also two conjugating cells comes in pair, get surrounded by a common mucilaginous sheath. These cells undergo meiotic division to form 4 haploid nuclei. Of the 4, 2 nuclei of each, only 2 will degenerate. Cytokinesis occurs producing 2 uninucleate cells from each conjugate. This cell then transfers to gamete. Cross fertilization between the gamete of 2 conjugate follows, forming 2 zygote. Zygotes are encased by perisonium, transforming into 2 oxospores. This is a picture showing development of 2 oxospore ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും. സോറി, 2 സൈഗോട്ട് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും. നെക്സ്റ്റ് oxospore formation by parthenogenesis. അവിടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനേ ഇല്ല, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് അപ്പോഗമി. ചുമ്മാ ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്യില്ല. നോട്ട് അണ്ടർഗോ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ, ഇറ്റ് അണ്ടർഗോ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ, and a diploid daughter nuclei are formed. Except one, all other daughter nuclei degenerate. Remaining one nuclei gets surrounded by cytoplasm and transforms to oxospore. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇതാണ് പാർത്തനോജനി. അവിടെ ഗ്യാമേറ്റ് ഇല്ല, റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഇല്ല, only മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Then comes to oxospore formation in centrales. Centralesൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഊഗമി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോഗമി. ഇനി ഓട്ടോഗമി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് അണ്ടർഗോ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ടു ഫോം 4 ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയൈ. 2 of them degenerate, other 2 fuse to form zygote. Zygote elongates to form oxospore. ഊഗമി ആണെങ്കിലോ ആന്ത്രീഡിയ ആൻഡ് ഊഗോണിയ ഉണ്ടാകും. ആന്ത്രീഡിയ or spermatogenea produces anthrozoids and oogonia produces ova or egg. Antheridia and oogonia develop by direct transformation of vegetative cell. Diploid cells of antheridium divides meiotically to form 4 haploid cell. They transforms to 4 uninucleate, uniflagellate. ഇവിടെ മാത്രമേ ഫ്ലജല്ല വരുന്നുള്ളൂ, സ്പെർമിൽ മാത്രം. Uniflagellate anthrozoid. Diploid cells of oogonium also divide meiotically to form 4 haploid cell. Of these 3 degenerate and the remaining 1 becomes ovum. Maturity, anthrozoids are liberated. They swim to ovum. Only one of them gets into the ovum and fertilizes with it and forms zygote, which secrete perisonium and becomes an oxospore. This one. This is a figure showing oogamy in centrales. Penniles oogamy illa. Okay. ഇനി ഇപ്പോൾ ഓക്സോസ്പോർ വരെ ഉണ്ടായി. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റും സെൻട്രൽസിലും പെന്നീൽസിലും ഒരുപോലെയാണ്. ഓക്സോസ്പോർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, എപ്പോഴും ഓക്സോസ്പോർ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ക്രിട്ടിക്കലി വെരി ലോ ഇൻ സൈസ് ആഫ്റ്റർ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓക്സോസ്പോർ ഫോർമേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്സോസ്പോർ വളരെ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന ഓക്സോസ്പോർ വളരെ വലുതാവണം. ഓക്സോസ്പോർ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ സൈസ്. ഡിപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് അണ്ടർഗോ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ടു ഫോം 2 daughter nuclei. One degenerate and the other divide mitotically producing 2 diploid nuclei. Of this, one degenerate and the other one transforms to form the diatom cells. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഓക്സോസ്പോർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇൻവേരിയബിളി നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പാരൻറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ സൈസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് മാത്രമേ എപ്പിത്തിക്കയും ഹൈപ്പോത്തിക്കയും ഉണ്ടായി ഡയാറ്റത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൈസ് ആവത്തുള്ളൂ. സോ ഡയാറ്റം എക്കണോമിക്കലി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡയാറ്റമീഷ്യസ് എർത്ത് ഉണ്ട്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് അക്വാറ്റിക് ആനിമലാണ്. ഏജ് ഡേറ്റിംഗ്, കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് പോലെ നമ്മൾ ഡയറ്റമീഷ്യസ് എർത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്നാണ് ഡേറ്റിംഗ്, എർത്ത് ഡേറ്റിംഗ്, കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് പോലെ ഏജ് ഡേറ്റിംഗ് നടത്താറുണ്ട്. കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് അവർ ഫുഡ് ചെയിൻ. ന്യൂട്രീഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, നാനോ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, ഫൈറ്റോ റെമഡിയേഷൻ ഉണ്ട്. You have to go through each of them, and there are economic importance of algae. You have to add the economic importance of diatoms under economic importance of algae. അത് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ തരും. I will give a due date for your submission. ഇതിലൊരു ടൈപ്പേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ, പിന്നുലേറിയ, വിച്ച് കംസ് അണ്ടർ പെന്നീൽസ്. അതായത് ബൈലാട്രൽ സിമിട്രി ആയിട്ടുള്ള ബോട്ട് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽഗേ ഉള്ളൂ. അതിൽ വേറെ ടൈപ്പായിട്ട് അധികം പഠിക്കാനില്ല, ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ പെന്നീൽസ്.
സോ ഇനി സെൽ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എഗെയിൻ സിലീഷ്യസ് ഫ്രസ്റ്റ്യൂളാണ്, എപ്പിത്തീക്കയുണ്ട്, ഹൈപ്പിത്തീക്കയുണ്ട്, ഗേർഡിലുണ്ട്, വാൽഫേസ് ഉണ്ട്, വാൽവ്യൂ ആൻഡ് ഗർഡുലാർ വ്യൂ. വാൽവ്യൂവിലെ സ്ട്രയ കാണാം. സ്ട്രയ ആർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്ഡ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റാഫെ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ്ജിറ്റ്യൂണൽ സെൻട്രൽ റിഡ്ജാണ്. റാഫയ്ക്ക് നമ്മൾ 3 റൗണ്ടഡ് തിക്കനിങ്സ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ നോൺ ആസ് നോഡ്യൂൾസ്. വൺ അറ്റ് ദ സെൻട്രൽ നോൺ ആസ് സെൻട്രൽ നോഡ്യൂൾ ആൻഡ് അതർ 2 അറ്റ് ദ പോളാർ നോൺ ആസ് 2 പോളാർ നോഡ്യൂൾസ്. സെൽ വാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മ്യൂസിലേജിനസ് പെക്റ്റിൻ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സിലിസിഫൈഡ്. ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ വാൾ പ്രോട്ടോപ്ലാസം, സൈറ്റോപ്ലാസം, സെൻട്രൽ വാക്യൂൾ, 2 large and elongated chloroplast, single nucleus. Pinnularia moves by jerking movement. Reproduction ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ബൈ മൈറ്റോട്ടിക് ഫിഷൻ ഉണ്ട്. സെൽ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ സൈസ്, ഹൈപ്പോത്തിക്ക ആൻഡ് എപ്പിത്തിക്ക സെപ്പറേറ്റഡ്, ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ സൈറ്റോകൈനസിസ്. വൺ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ വിൽ ഓക്കുപൈ ദ എപ്പിത്തിക്ക ആൻഡ് അതർ വിൽ ഓക്കുപൈ ദ ഹൈപ്പോത്തിക്ക. പക്ഷേ എപ്പിത്തിക്കയിലും ഹൈപ്പോത്തിക്കയിലും പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള തീക്ക മാത്രമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോത്തിക്ക. So continued cell divisions creates organism with a progressively decreasing size. അപ്പോഴാണ് ഓക്സോസ്പോർ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്സോസ്പോർസിനെ നമ്മൾ റിന്യൂവൽ സ്പോർസ് ഓർ റിജുവനസെൻറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ സൈസൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിജുവനേഷൻ, ഒരു പുനർജന്മം പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്പോറാണ് ഓക്സോസ്പോർ. സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓക്സോസ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡു സ്റ്റഡി വെൽ the reproduction as well as cell wall structure in diatoms. Also economic importance of diatom is also very important. So go through it and study well. Thank you for listening.